But this is not done because principle of conservation of linear momentum must hold in any frame, and S prime is also inertial frame because it is moving with a constant speed. So what is happening here? Do we need to change the definition of the linear momentum? Do we need to modify the definition of the linear momentum? Let's see. We say that now the definition of momentum is slightly modified and modified with a function or a factor which we called f fact v. This function is this is a function of v, velocity only, because whatever is the case, if v is much less than c, then we must reproduce this formula because this is Newton's formula, and this works extremely well when we are considering lower velocity range in the laboratory, and that is, those go very well with the experiment. So we cannot change this definition, and as this works well, so in the lower velocity speed range, this new modified version should arrive at this expression. So let us now define linear momentum like this, and let us call this m into this factor which is dependent on speed, because the difference between the relativistic case and our daily life case is just the speed. In relativistic case, the speed approaches speed of light. So this function must be a function of speed only. And apart from the velocity factor, we are left with m and this factor, and we call this m and this factor called relativistic mass. So we call this m as rest mass. When rest mass is multiplied with this factor dependent on velocities, we get this relativistic mass. এবার আমরা লিনিয়ার মোমেন্টামের কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখব। যদি আমরা এস প্রাইম ফ্রেম বিবেচনা করি, এস প্রাইম ফ্রেমে কিন্তু গোটা যে মাস এম সেটা স্থির অবস্থায় ছিল না, সেটা ভি স্পিড নিয়ে বাঁ দিকে মুভ করে যাচ্ছিল। এই যে এখানে আমরা এটা দেখেছি। তাহলে যখন ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়নি তখন এস প্রাইম ফ্রেমে লিনিয়ার মোমেন্টাম বা রৈখিক ভরবেগ ছিল মাইনাস এমভি। মাইনাস কেন না, স্পিডটা বাঁ দিকে ছিল। ফ্র্যাগমেন্টেশন যখন হলো, দুটো ইকুয়াল পার্টে ভাগ হয়ে গেল, একটা পার্ট কিন্তু এস প্রাইমের রেসপেক্টে স্থির অবস্থায় আছে, তাই এর রৈখিক ভরবেগ 0। আর একটা পার্টের এইটা হচ্ছে স্পিড, এইটা হচ্ছে মাস, তাহলে এইটা হবে রৈখিক ভরবেগ। দেখছি যে এই প্রসেসটায় প্রথমে যে রৈখিক ভরবেগ, পরে যে রৈখিক ভরবেগ, সে দুটো একদম ডিফারেন্ট, কিন্তু এটা তো হতে পারে না। রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটাকে যে কোনো ফ্রেমেই তো হোল্ড করতে হবে, কারণ এস প্রাইম তো একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম, কনস্ট্যান্ট স্পিড ভি নিয়ে মুভ করছে, এটা একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম, জড়ত্বীয় নির্দেশতন্ত্র। অর্থাৎ এইভাবে যে আমরা মোমেন্টাম বা ভরবেগকে ডিফাইন করেছিলাম, এইটা আর করা যাচ্ছে না রিলেটিভিস্টিক কেসে। রিলেটিভিস্টিক কেসে আমরা কি করব? রিলেটিভিস্টিক কেসে আমরা এটার সাথে আর একটা ফ্যাক্টর গুণ করব যেটা স্পিডের ওপরেই কেবলমাত্র ডিপেন্ড করছে। কারণ রিলেটিভিস্টিক কেস আর নর্মাল আমাদের ক্লাসিক্যাল ডেলি লাইফ কেসের মধ্যে একটাই পার্থক্য, সেটা হচ্ছে ডেলি লাইফে আমরা সি স্পিড নিয়ে মুভ করতে পারি না, লাইটের ভেলোসিটিকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি না। এবার আমি যদি ভি ফ্যাক্টরটাকে আপাতত বন্ধ করি, বাদ দিই, তাহলে পড়ে থাকে মাস ইন্টু একটা ফ্যাক্টর জাস্ট একটা নাম্বার, তাই সেটাও তার ডাইমেনশনটাও মাসই হবে। তাই আমরা এম ইন্টু এই যে ফ্যাক্টরটা তাকে বলছি রিলেটিভিস্টিক মাস, আর এই এমটাকে নতুন করে ডিফাইন করছি রেস্ট মাস বা এম0। যদি আমার রেসপেক্টে মাসটা রেস্টে থাকে
তাহলে আমি তার মাসকে m0 বা রেস মাস বলে ডিফাইন করব। এবং এখন রৈখিক ভরবেগের এটা হলো নতুন ডেফিনেশন। তো এই আঙ্গিকে এবার আমরা সেম প্রবলেমটাকে আরেকবার অ্যাপ্রোচ করব। So we are considering the same problem, but here the notation is this time slightly different. We write m0 instead of s because this mass is at rest in this laboratory frame, that is s frame. But this is not m0 in the s prime frame, as with respect to s prime m is moving backward, I mean leftward. That's why I have written m relativistic, that is mass of the same particle is now become m relativistic because it is moving with respect to s prime, and this is the relation between relativistic mass and the race mass. And now after fragmentation in s frame, two equal masses are created. In s prime frame, one mass can be written as m0 because this mass, as it is moving rightward with respect to s prime is also moving rightward with the same speed v. So with respect to s prime, this m0 is at rest, so we call this mass as rest mass. But this is not rest mass because this is moving leftward with respect to s prime, hence we call this as the relativistic mass. And it is moving with and the speed of this relativistic mass in this s prime frame is vx prime. We have already derived an expression for vx prime. So if we want to write down the momentum in this s prime frame, it can be written like this. Initial momentum is m relativistic into speed v. Why negative? Because this m relativistic mass is moving leftward, that is in opposite direction with respect to s prime. Now final momentum of this particle, this will eventually has zero linear momentum because this is at rest with respect to an observer at s prime. So final momentum is m relativistic into vx prime. Vx prime is this expression, we have already derived this. Now if we want to write the conservation of linear momentum, we need to equate this initial momentum and the final momentum, and this initial mass can be written as a summation of these two masses. So now after equating the initial and final momentum in the s prime frame, we have arrived at this situation. In place of m relativistic, we have substituted this one, and now we need to do some algebra. And after, this is a very easy algebra, quite trivial. I have written the expression of m0 with respect to in terms of m relativistic. Now this v is actually speed of the fragment in s frame. Okay, so we need to write this expression in terms of vx prime because in the s prime frame the speed is vx prime. This is the expression of vx prime we have derived. If we want to find out 1 minus vx prime by c square, then we need to put this relation in place of this vx prime. So here it is, and this is 2v whole square, which is 4v square, and this is 1 plus v square by c square. There is a c square in the denominator already, so it can be written like this. LCM of this thing is 1 plus v square by c square whole square, and this is nothing but a plus b whole square minus 4ab, so I can write this as a minus b whole square
So this is 1 minus v square by c square by 1 plus v square by c square whole square. Now this is equal to this much. So if we want to find out what is this, I need to make a square root of it, because this I'm sorry, there is a focusing problem. These two are the same expressions, only we have a square here. So this is, here we can replace, instead of this, we can write root over of 1 minus vx prime square by c square, and I have just written that. So the relationship now between the rest mass m0 and relativistic mass is this one, and this is vx prime square, this is vx prime square. So here m relative, this one is the relativistic mass in the S prime frame, in which this mass is moving with respect to vx, this mass is moving with a speed of vx prime, and this mass has rest mass m0. So now the linear momentum in S prime frame is mass into speed. Speed is this one, vx prime, and this is my relativistic mass. So from the new definition, modified definition of linear momentum, we have arrived at the expression of the linear momentum in relativistic case. আগের সেই প্রবলেমটাকে এবার আমি নতুন একটা নোটেশন দিয়ে অ্যাপ্রোচ করছি। আগে এস ফ্রেমে মাসটাকে আমি বলেছিলাম শুধু এম, ক্যাপিটাল এম। এখন যেহেতু আমরা রেস্ট মাসের কনসেপ্টটা এনেছি, রেস্ট মাস এবং রিলেটিভিস্টিক মাস, তাই এখন মাসটাকে বলছি m0, কারণ এস ফ্রেমে তো এই মাসটা রেস্টে আছে, এটাকে আমি m0 বলে নোট করছি। এই সেম মাসটা যেহেতু এস প্রাইমে কিন্তু রেস্টে নেই, এস প্রাইমে যেহেতু ভি স্পিড নিয়ে বাদিকে মুভ করে যাচ্ছে, তাই এর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু m0 লিখতে পারবো না এই ফ্রেমে, আমাকে এম রিলেটিভিস্টিক লিখতে হবে। এবং এম রিলেটিভিস্টিক আর এম রেস্ট মাসের মধ্যে এইটা হচ্ছে রিলেশন, একটা ভেলোসিটি ফাংশন রয়েছে, স্পিড ডিপেন্ডেন্ট একটা ফ্যাক্টর রয়েছে। এবার সেই ঘটনাটা, যে ফ্র্যাগমেন্টেশনের ঘটনাটা যে ঘটেছিল, সেটাকে আমি নতুন নোটেশন দিয়ে আরেকবার দেখি, এটাকে অ্যানালাইসিস করব। m0 রেস মাসটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল এবং দুজনের স্পিড ছিল এদিকে v এবং এদিকে v। এখন রিলেটিভিস্টিক মাসটা ভাগ হয়ে m0 হয়েছে আর m রিলেটিভিস্টিক হয়েছে। এখন অবভিয়াসলি একটা m0, কারণ একটা m0 মানে যে কোনোটাকে তো আমি m0 বলতে পারি না, যে মাসটা এই এস প্রাইমের ডিরেকশনেই এস প্রাইমের সেম স্পিড নিয়ে মুভ করছে, কেবলমাত্র সেখানেই এই মাসটা, সেই মাসটাই এস প্রাইমের রেস্টে আছে। তাহলে সেই মাস যেটা এস প্রাইমের মতো ভি স্পিড নিয়ে এস প্রাইমের মতোই ডান দিকে মুভ করছে, সেই মাসটা যেহেতু এস প্রাইমে স্থির আছে, তাই তার ভরকে আমি m0 বা রেস মাস হিসাবে বললাম। আর একটা মাস যেটা বাদিকে মুভ করছে, তার স্পিড vx প্রাইম অলরেডি ক্যালকুলেট করা আছে। যেহেতু এই এম রিলেটিভিস্টিকটা এস প্রাইম ফ্রেমে দুটো মাসে ভাগ হয়ে গেছে, তাই আমি এম রিলেটিভিস্টিক ইকুয়াল টু এইটা প্লাস এইটা লিখছি। এবার আমি আবার সেই ভরবেগের সংরক্ষণটা দেখব। প্রারম্ভিক ভরবেগ বা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, ইনিশিয়ালি বা প্রারম্ভিক অবস্থায় মাসটা ছিল এম রিলেটিভিস্টিক, স্পিডটা ছিল মাইনাস ভি, তাই প্রারম্ভিক ভরবেগ মাইনাস এম রিলেটিভিস্টিক ভি। অন্তিম ভরবেগ এম রিলেটিভিস্টিক ইন্টু ভিএক্স প্রাইম। এই ভিএক্স প্রাইমটা হচ্ছে এই মাসটার স্পিডটা, এর তো স্পিড ভি, কিন্তু এর যেহেতু রেস্টে আছে এস প্রাইমে, তাই এর মোমেন্টামটা কনসিডার করার কোনো মানেই হয় না। তাহলে ভিএক্স প্রাইমের এক্সপ্রেশন যেটা আমরা আগে ফাইন্ড আউট করেই এসেছি, সেই এক্সপ্রেশনটা এখানে পুট করলাম, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এবং ফাইনাল মোমেন্টাম পেলাম। তাহলে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইকুয়াল টু ফাইনাল মোমেন্টাম,
ভি গুলো ক্যান্সেল আউট করে গেল। এম রিলেটিভিস্টিক মানে ফ্র্যাগমেন্টেশনের আগে যে গোটা মাস, আর এই এম রিলেটিভিস্টিক একটা ফ্র্যাগমেন্ট বা টুকরো হয়ে যাওয়া অংশের মাসটা, সেটা এরকম। এম রিলেটিভিস্টিকের জায়গায় আমি এই রিলেশনটাকে এবার ইউজ করব, করে তারপরে অ্যালজেব্রা করব। আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এম জিরোটাকে বাঁ দিকে রাখবো, এম রিলেটিভিস্টিকটাকে ডান দিকে নিয়ে আসবো। তাই যদি আমি করি তাহলে এম রিলেটিভিস্টিকটা কমন নিলে এটা 2/1 প্লাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার পড়ে থাকে, এটা -1। এম রিলেটিভিস্টিক এলসিএম করে অ্যালজেব্রা করলাম এবং এই রিলেশনশিপটাতে অ্যারাইভ করলাম। এখন এখানে একটা কথা বলার আছে, সেটা হচ্ছে এম রিলেটিভিস্টিক, স্মল এম রিলেটিভিস্টিক যেটা, সেটা কিন্তু এস প্রাইম ফ্রেমে টুকরো হয়ে যাওয়া অংশটার মাস, যেটা ভিএক্স প্রাইম স্পিড নিয়ে যাচ্ছে। এই ভি স্পিডটা কিন্তু এস ফ্রেমে যে টুকরো দুটো হয়েছিল, সমান ভরের যে টুকরো দুটো হয়েছিল, তার স্পিড। অতএব
এই ভি রাখলে চলবে না। vx প্রাইম অর্থাৎ এস প্রাইম ফ্রেমে যে স্পিড এই রিলেটিভিস্টিক মাসের, তার স্পিড দিয়ে এটাকে এক্সপ্রেস করতে হবে। তো vx প্রাইমের এক্সপ্রেশন তো এইটা। এখানে যদি আমি এই কোয়ান্টিটিটাকে এবার ইভ্যালুয়েট করতে চাই আলাদা করে, যে 1 মাইনাস vx এর প্রাইম স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার, এটা কত হবে, তাহলে এখানে আমি vx প্রাইমের জায়গায় এই এক্সপ্রেশনটাকে পুট করে দিলাম। তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা মানে এই জিনিসটার হোল স্কোয়ার। এবার এটাকে তো সিম্পল অ্যালজেব্রা করব, অ্যালজেব্রা করে এখানটা এলসিএম করলাম, মানে লসাগু করে এই জিনিসটা হলো, এটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস 4ab অর্থাৎ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার, তাহলে বাই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার। এই পুরো জিনিসটাকে আমি এইভাবে লিখতেই পারি। এখন এই জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি কিন্তু এই জিনিসটা, এইটাকে স্কোয়ার করলে আমি এইটা পাবো। অতএব এটাকে যদি স্কোয়ার রুট করি তাহলে এটা পাবো। তাহলে এইখানটায় আমি রুট ওভার অফ 1 মাইনাস vx প্রাইম স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ারটাকে এখানে পুট করে দেবো। তাহলে পুট করে আমি যেটা ফাইনালি পেলাম সেটা হচ্ছে এই রিলেশনশিপটা আমি আলটিমেটলি পেলাম, যেটা স্থির ভর আর রিলেটিভিস্টিক ভরের মধ্যে যে রিলেশন, এটা আপেক্ষিক ভর, এটা স্থির ভর, এই দুজনের মধ্যে যে রিলেশনশিপ সেটা হচ্ছে এটা। vx প্রাইমটা হচ্ছে এই রিলেটিভিস্টিক ভর বা আপেক্ষিক ভর, এই vx প্রাইম স্পিড নিয়ে এস প্রাইম ফ্রেমে বাঁ দিকে মুভ করছে। এস প্রাইম ফ্রেম এস এর সাপেক্ষে ভি স্পিড নিয়ে ডান দিকে মুভ করছে। এটা আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশন। একটা জিনিস খালি মাথায় রাখতে হবে যে এইখানে যে কোয়ান্টিটিগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু এস প্রাইম ফ্রেমের কোয়ান্টিটি। m0টা হচ্ছে এস প্রাইম ফ্রেমে যে মাসটা, যে টুকরোটা রেস্টে আছে তার স্থির ভর। এম রিলেটিভিস্টিক বা এম আপেক্ষিক ভরটা হচ্ছে এস প্রাইম ফ্রেমে যে টুকরোটা বাঁ দিকে মুভ করে যাচ্ছে তার ভর, রিলেটিভিস্টিক ভর, আপেক্ষিক ভর, স্থির ভর কিন্তু নয়। এর স্থির ভর হচ্ছে m0 আর এর স্পিডটা হচ্ছে vx প্রাইম। আর এইটা রিলেটিভিস্টিক মোমেন্টাম বা মানে আপেক্ষিক রৈখিক ভরবেগ, এই হচ্ছে এই রিলেশন। এবং একটা জিনিস একটু বলে দিই, যদি এই স্পিডটা সি এর তুলনায় অনেক 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 কম হয় তাহলে কিন্তু এই ফ্যাক্টরটা 1 হয়ে গেল, মানে তাহলে এই ফ্র্যাকশনটা খুব নেগলিজিবল হয়ে যাবে 1 এর রেসপেক্টে। তখন এই ফ্র্যাকশনটাকে আমি নেগলেক্ট করলাম, করে থাকলো রুট ওভার অফ 1। তাহলে এম পি ইকুয়াল টু সেই এম ভি, মানে আমাদের পুরোনো ফর্মুলাটাতে অ্যারাইভ করলাম।